So students, question students, students, NEET previous year question 2018. The compound A. Students, question చాలా క్లియర్ గా చదవండి ఫస్ట్. ద కాంపౌండ్ ఏ అనేటువంటిది ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎన్ఏ. కాంపౌండ్ ఏ అనేటువంటిది రియాక్ట్ అయిందంట స్టూడెంట్స్ ఎన్ఏ తోటి. ఓకే స్టూడెంట్స్, గివ్స్ బి. అది ఏమి ఇచ్చింది స్టూడెంట్స్? బి ఇచ్చింది. అండ్ విత్ PCl5 అంటే ఏనే రియాక్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్ PCl5 తోటి, గివ్ సి ఇచ్చింది స్టూడెంట్స్. మరి బి అండ్ సి రియాక్ట్ టుగెదర్ టు గివ్ డైఇథైల్ ఈథర్. బి అండ్ సి react together to give diethyl ether. A, B and C are in the order. A, B and C are in the order. Okay students, ఇప్పుడు చూద్దాం students. So first one, 4 options లో ethyl alcohol, ethyl chloride, ethyl alcohol ఉంది students. అంటే first we are taking ethyl alcohol. Simple students. Ethyl alcohol reacts with sodium. A on treatment with sodium. Clear? And it forms C2H5 ONA. C2H5 ONA plus hydrogen. So అంటే ఇక్కడ 2 moles తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూడా 2 moles. Okay, 2 moles. Clear? Ethyl alcohol reacts with sodium and it forms sodium ethoxide. దీన్ని ఏమంటాం స్టూడెంట్స్? సోడియం ఇథాక్సైడ్. Clear students? Now this one is the A and now this one is the B. Clear students? Ethyl alcohol reacts with the sodium and it forms sodium ethoxide. Next students, A on treatment with PCl5 అంటే ఇదే ethyl alcohol PCl5 తోటి రియాక్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్. PCl5 తోటి. సో ethyl chloride POCl3 plus HCl formations. Okay na students? Ethyl alcohol reacts with PCl5 and it forms ethyl chloride POCl3 plus HCl. Clear students? Next, now this is the A. Clear students? Now this is A. Ethyl alcohol reacts with sodium. Now this is the B. Clear students? Clear? Ethyl alcohol reacts with sodium and it gives B, sodium ethoxide. Next, ethyl alcohol reacts with PCl5, gives C. Now this is C. Ethyl chloride is C. Now this is the B. Now this is the C. B and C react together. B and C. B ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? C2H5ONA, sodium ethoxide. C what students? Ethyl chloride. Okay students? Now this is the B. Now this is the C. B and C react together. Then it forms diethyl ether. Diethyl ether plus NaCl. Clear students? Now this is the Williamson synthesis reaction students. Sodium ethoxide reacts with ethyl chloride in the presence of dry ether. In the presence of dry ether and it forms diethyl ether. Diethyl ether. Okay now students, clear? That's it. This is simple. This is over. Diethyl ether. Okay students, now this reaction is
విలియమ్సన్ సింథసిస్. ఏం రియాక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఇది? విలియమ్సన్స్ సింథసిస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? సో స్టూడెంట్స్ మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఎన్సీఆర్టీలో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ చాప్టర్లో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. అక్కడ ROH NA RONA అని ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, సింపుల్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, ఈ రియాక్షన్ ఎన్సీఆర్టీలో హాలో ఆల్కేన్స్ చాప్టర్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సేమ్ స్టూడెంట్స్ హాలో ఆల్కేన్స్లో విలియమ్సన్ సింథసిస్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. అంటే 3 రియాక్షన్లు కూడా ఎన్సీఆర్టీలో డైరెక్ట్ రియాక్షన్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్లియర్ స్టూడెంట్స్? మళ్ళీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఏ కాంపౌండ్ ఏ ఆన్ ట్రీట్మెంట్, అంటే మనం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనుకున్నాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఏ కాంపౌండ్ ఏ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ NA, అంటే NA తోటి రియాక్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్. C2H5OH రియాక్ట్స్ విత్ NA అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ సోడియం ఇథాక్సైడ్. సోడియం ఇథాక్సైడ్ C2H5ONA. సింపుల్గా ఈ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లోపల NA అనేటువంటి దాన్ని మనము రాయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. ఆ తర్వాత ఈ హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది H2గా రాయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నౌ దిస్ ఈజ్ సోడియం ఇథాక్సైడ్. క్లియర్? నౌ దిస్ వన్, ఇదే ఏ PCl5 తోటి రియాక్ట్ అయిందని అన్నారు స్టూడెంట్స్. సో మరి ఏ ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇథైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్స్ విత్ PCl5 and it forms ethyl chloride, and it forms what? Ethyl chloride and POCl3 and HCl. POCl3 and HCl. Clear students? Now this is the B. Now this one is the C. Now this one is the A. Question ఏమంటే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ B and C react, and ఇది and ఇది రెండు కూడా రియాక్ట్ అయినాయి స్టూడెంట్స్. B and C. It means now this is the sodium ethoxide reacts with ethyl chloride in the presence of dry ether and it forms diethyl ether plus NaCl. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, diethyl ether and NaCl. క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. ఏం ఫామ్ అవుతుంది అన్నారు స్టూడెంట్స్? diethyl ether. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? క్లియర్ స్టూడెంట్స్? నా ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి స్టూడెంట్స్. Now this is the ethyl alcohol, this one A. Next C2H5ONA. Now this is the B. And next students C2H5Cl is the C. Clear students? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్, the correct sequence of bond enthalpy of CX bond is, the correct sequence of bond enthalpy of CX bond is, bond enthalpy అంటే స్టూడెంట్స్ CX bond దాని యొక్క కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ రాయమని అంటున్నారు స్టూడెంట్స్. వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్, this is very simple. Bond length inversely proportional to bond length inversely proportional to bond enthalpy. Simple, that's it, over. Okay na students? అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఎంథాల్పీ. సో అంటే ఇఫ్ ద బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజెస్. ఇఫ్ ద బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్, బాండ్ ఎంథాల్పీ ఇంక్రీజెస్. అంతే కదా స్టూడెంట్స్? సో అంటే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, if bond length increases, bond enthalpy decreases. Clear students? So it means ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో కనుక చూస్తే స్టూడెంట్స్
CH3F2 methyl fluoride to methyl iodide, bond length increases. Bond length ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్? Increases. Okay students, methyl fluoride to methyl iodide bond length increases. ఎందుకు స్టూడెంట్స్? ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్, ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ ఇన్ గ్రూప్స్లో ఏం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్? మనకు ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. ఇట్ మీన్స్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్. ఇన్ గ్రూప్స్ ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ హాలోజన్స్ లోపల ఏం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్? అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్. సో అదే విధంగా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మిథైల్ ఫ్లోరైడ్ టు మిథైల్ అయోడైడ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. మిథైల్ ఫ్లోరైడ్ టు మిథైల్ అయోడైడ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. దెన్ మిథైల్ ఫ్లోరైడ్ టు మిథైల్ అయోడైడ్ bond enthalpy decreases. Okay na students? Methyl fluoride to methyl iodide bond length, bond enthalpy decreases. Clear students? From methyl fluoride to methyl iodide bond enthalpy decreases. Simple. So మరి దీంట్లో మనం ఆప్షన్ కనుక చూస్తే ఏంటి స్టూడెంట్స్? So the first option is correct. Methyl fluoride greater than methyl chloride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide. So methyl fluoride greater than methyl chloride greater than methyl bromide greater than methyl iodide. ఎందుకు స్టూడెంట్స్? చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఎందుకు? Methyl fluoride to methyl iodide bond enthalpy decreases. Bond enthalpy డిక్రీజెస్ అంటే దీనికి ఎక్కువ ఉంది స్టూడెంట్స్, ఆ తర్వాత దీనికి తగ్గింది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది స్టూడెంట్స్, ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది స్టూడెంట్స్. సో ఇట్ మీన్స్ మిథైల్ ఫ్లోరైడ్కు బాండ్ ఎంథాల్పీ అనేటువంటిది ఏముంది స్టూడెంట్స్? అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంది స్టూడెంట్స్. సో నా దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్లియర్? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. రివైజ్ చేద్దామా స్టూడెంట్స్? సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సిఎక్స్ బాండ్ ఈజ్. సో సింపుల్, మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి స్టూడెంట్స్. బాండ్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఎంథాల్పీ. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో అంటే ఇఫ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజెస్, బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజెస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మిథైల్ ఫ్లోరైడ్ టు మిథైల్ ఐడైడ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ లెంత్ increases. Then methyl fluoride to methyl iodide bond enthalpy decreases. Very simple. The first option is correct option. Okay na students? Clear? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? క్లియర్? ఓకే స్టూడెంట్స్? సో అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్ స్టూడెంట్స్.